الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم
مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم طاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بارك الله. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض رواه البخاري. শ্রদ্ধেয় আজকের জুমার সমবেত মুসল্লিবৃন্দ, যাবতীয় প্রশংসা গুণগান গুণকীর্তন নিবেদনা বন্দনা আরাধনা উপাসনা সেই মহান ওয়াহদাহু লা শারীকা নিমিত্তে, যিনি এক অদ্বিতীয় চিরস্থায়ী চিরঞ্জীব, যার কোনো শরীক নেই, যার কোনো অংশীদার নেই,
যার প্রশংসা করে আমরা শেষ করতে পারি না, সেজন্য সকলেই এক বাক্যে আরবি একটি ছোট্ট শব্দের দ্বারাই বলি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর প্রশংসার পরে পরে সেই মহান ব্যক্তিত্বের উপরে আল্লাহর অফুরন্ত রহমত বা করুণা বর্ষিত হোক, যিনি ছিলেন আল আমিন, যিনি ছিলেন সত্যবাদী, আকায়ে নামদার তাজদার মাদানী আহমদ মুস্তাফা মুহাম্মদ মুস্তাফা আমরা সকলে বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তার উপরে তার সাহাবাদের প্রতি তবে তাবেঈনদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত রহমত করুণা বর্ষিত হোক। আমরা সকলে বলি আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি, আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি। আজকে আপনারা সকলে অবগত আছেন, সাউন্ডটা একটু কমে। আজকে আপনারা সকলে অবগত আছেন, আজকে হচ্ছে সাইয়্যিদুল আইয়ামের দিন, অর্থাৎ 7 দিনের সর্দার। এই দিনটিকে করা হয়েছে। আজকের মতো মূল্যবান দিনে এবং দুনিয়ার মধ্যে সর্ব উৎকৃষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে যেই বিষয়টি আপনাদের সম্মুখে আলোকপাত করব বা করতে চলেছি, সেটা হচ্ছে কিয়ামত, ইয়াউমুল কিয়ামত। কিয়ামত সম্পর্কে কোরআন এবং একটি হাদিস আপনাদের সম্মুখে পরিবেশন করা হয়েছে। সেই আয়াতকে এবং হাদিসকে সম্মুখে রেখে 2-4টি কথা বলবো ইনশাআল্লাহ। ওয়া তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ, আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। রব্বি ইশরাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কওলি। রব্বি জিদনি ইলমা, রব্বি জিদনি ইলমা, রব্বি জিদনি ইলমা। আমার বক্তব্য পেশ করার পূর্বে সর্বপ্রথম আমাদেরকে জানতে হবে কিয়ামত শব্দটি কি শব্দ, কিয়ামত তার অর্থ কি। কিয়ামত এটা একটি আরবি শব্দ, যার আসল শব্দ হচ্ছে কফ ও মিম, কওম। কওম এর অর্থ হচ্ছে দাঁড়ানো বা ওঠা বা প্রতিষ্ঠিত হওয়া। ইসলামী পরিভাষায় কিয়ামত ওই দিনকে বলা হয় যে দিন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সারা বিশ্ব জগৎকে ধ্বংস করে দেবেন। সমস্ত আসমান জমিন এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সকল সৃষ্টিজীবী ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সকলকে পুনর্জীবিত করবেন, সকলকে পুনরায় দ্বিতীয়বার উঠাবেন এবং নিজের নিজের যে রকম আমল রয়েছে কর্মফল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার প্রতিদান দিবেন আমল অনুযায়ী। আর সেই দিনকে আরবি পরিভাষায়, ইসলামের পরিভাষায় কিয়ামত বলা হয়। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম সংক্ষেপে কিয়ামত কাকে বলে। এবারে কিয়ামতের আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অনেকগুলো নাম রেখেছেন। কিয়ামতের দিনের পবিত্র কোরআন যদি আমরা অধ্যয়ন করি তাহলে 16টি নাম কিয়ামত দিনের নাম রেখেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। যেমনভাবে সর্বপ্রথম ইয়াউমুল কিয়ামা অর্থাৎ দাঁড়ানোর দিন, পুনরুত্থানের দিন, কিয়ামতের দিনকে ইয়াউমুল কিয়ামা বলা হয়। নাম্বার 2 ইয়াউমুস সাআহ অর্থাৎ মুহূর্ত, আচানক হঠাৎভাবে কিয়ামত আমাদের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, সেই জন্য এই দিনকে কিয়ামতের দিন বলা হয়। নাম্বার 3 আল হাক্কা অবধারিত সত্য। কিয়ামতকে যারা মুসলিম, যারা নিজেকে মুমিন বলে দাবি করে, তারা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, বা অস্বীকার যদি কেউ কিয়ামতকে করে তাহলে তার ঈমান থাকবে না। যেভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে বিশ্বাস করা, তার নবীকে বিশ্বাস করা, আসমানি ঐশী গ্রন্থ যে সমস্ত কিতাবকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অবতীর্ণ করেছেন তার উপর বিশ্বাস রাখা, তাকদীরের ভালো এবং মন্দ আল্লাহর তরফ থেকে বিশ্বাস হয় সেটার উপর বিশ্বাস করা। অনুরূপভাবে ইয়াউমুল আখির অর্থাৎ কিয়ামতের দিন, এই দিনের উপরেও আমাদেরকে একই রকম ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। যদি কেউ কিয়ামতকে অস্বীকার করে বা কেউ সন্দেহ পোষণ করে যে কিয়ামত আসতে পারে বা হতে পারে, এই ধরনের কথাও যদি কেউ বলে তার ভিতর থেকে ঈমান চলে যাবে। অতএব সাবধান, সকলকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে কিয়ামতকে উপস্থাপন করবেন, কিয়ামতের দিন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কায়েম করবেন এবং আমাদের জীবনের সমস্ত
হিসাব নিকাশ নেবেন, এর প্রতি অবশ্যই বিশ্বাস স্থাপন রাখতেই হবে। সেজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আল হাক্কা, অর্থাৎ অবধারিত সত্য, নিশ্চিত ঘটনা কিয়ামত অবশ্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কায়েম করবেন। নাম্বার 4 আল কারিআহ, প্রচন্ড আঘাত, প্রচন্ড আঘাতের দিন, কিয়ামতের দিন। যার যা আমল হবে সে আমল অনুযায়ী তার ফয়সালা হয়ে যাবে, সে জান্নাতি বা জাহান্নামী। যদি জাহান্নামী হয় তার উপরে অত্যন্ত আযাবের মধ্যে সে নিপতিত হবে। সেজন্য এই দিনকে আল কারিয়া বলা হয়, প্রচন্ড আঘাতের দিন। ইয়াউমুল বাস, অর্থাৎ পুনর্জীবনের দিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন, সেজন্য এই দিনকে ইয়াউমুল বাস বলা হয়। নাম্বার 6 ইয়াউমুল খুরুজ, অর্থাৎ কবর থেকে বের হবার দিন। কবর থেকে বের হবার দিন, শুধু কবর থেকেই নয়, যাদেরকে দুনিয়ায় কবর দেওয়া হয়েছে তাদেরকে তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বের করবেনই। আবার যাদেরকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে, অথবা যাকে কেউ মাছে গিলে খেয়ে নিয়েছে, অথবা হিন্দু ভাইয়েরা যেভাবে তারা শ্মশানে গিয়ে পুড়ে দেয়, পুড়ে ছাই করে সেই ছাইগুলো সমুদ্রে বা গঙ্গায় বা নদীতে ভাসিয়ে দেয়, তাদেরকেও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পুনরায় জীবিত করবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সামনে থেকে, আল্লাহর কাছ থেকে বের হয়ে যাওয়ার বা কোনো জায়গায় পালিয়ে যাওয়ার কোনো অবকাশ থাকবে না, কোনো রাস্তা থাকবে না। সেজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইয়াউমুল খুরুজ, অর্থাৎ বের হওয়ার দিন। সকলকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবর থেকে হোক বা শ্মশান থেকে হোক বা নদী থেকে হোক, মাছের পেট থেকে হোক, সমস্ত জায়গা থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একত্রিত করবেন। সেজন্য এই দিনকে ইয়াউমুল খুরুজ বলা হয়েছে। নাম্বার 7 ইয়াউমুল জামা, অর্থাৎ একত্রিত করার দিন। কিয়ামতের দিন বিশাল ময়দানে সকলকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একত্রিত করবেন, জামায়াত করবেন সেই দিন। সেই জন্য এই দিনকে ইয়াউমুল জামা বলা হয়। নাম্বার 8 ইয়াউমুদ্দিন, অর্থাৎ প্রতিদান বা হিসাবের দিন। যে যা আমল করেছে সেই দিনে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে, নিশ্চিতভাবে যে যা প্রাপ্য পাবে তাকে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়া হবে। কিঞ্চিত পরিমাণ কাউকে কম বা কিঞ্চিত পরিমাণ কাউকে বেশি, হিসাব নিকাশ বা আমি একটা জিনিসের হকদার, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন করবেন না যে আপনার হকটা অন্যজনকে দিয়ে দেবে বা অন্যজনের হকটা আপনাকে দিয়ে দেবে, না, এরকম না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একেবারে সূক্ষ্মভাবে হিসাব করবেন। সেজন্য এই দিনকে বলা হয় ইয়াউমুদ্দিন। নাম্বার 9 ইয়াউমুল ফাসল, অর্থাৎ ফয়সালার দিন। নাম্বার 10 ইয়াউমুল হাসরা, আফসোস বা অনুতাপের দিন। আফসোস কাদের হবে? যারা কাফির বেঈমান, যারা মুশরিক, যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে, তারা আফসোস করবে। তারা কি বলবে? ইয়া লাইতানি কুনতু তুরাবা, তারা আফসোস করে বলবে, হায় আফসোস, যদি আমরা আজকে মাটিতে পরিণত হয়ে যেতাম। কুনতু তুরাবা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে হিসাব না নিয়ে যদি মাটিতে পরিণত করতেন তবে সেটাই ভালো হতো। সেই দিন আফসোস করে কোনো ফায়দা আসবে না, কোনো লাভ আসবে না। সেজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন ইয়াউমুল হাসরা, অর্থাৎ আফসোস বা অনুতাপের দিন। সেই দিন আফসোস করে কোনো কাজে আসবে না। নাম্বার 11 ইয়াউমুল খুলুদ। ইয়াউমুল খুলুদ অর্থাৎ চিরস্থায়ী থাকার জায়গা। কিয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিয়ামত যখন অনুষ্ঠিত করবেন, তারপর যারা জান্নাতি হবে, জান্নাতে 1 দিন 2 দিন 5 দিন 1 মাস 2 মাস 5 বছর 10 বছর, সেই বছরের জন্য কেউ জান্নাতে হোক বা জাহান্নামে হোক সেখানে থাকবে না। খালিদিনা ফিহা আবাদা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলবেন তোমরা চিরস্থায়ী এখানে বসবাস করো। সেই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই দিনকে বলা হয়েছে, বলেছেন ইয়াউমুল খুলুদ, অর্থাৎ চিরস্থায়ী থাকার দিন, চিরস্থায়ীর দিন, চিরস্থায়ী জীবনের দিন। নাম্বার 12 কিয়ামাতুল কুবরা, মহা বিপর্যয়। কিয়ামতের দিন কত কঠিন হবে আমি একটু পরে সেই সম্পর্কে আলোচনা রাখছি। আপনারা এটাই মনে রাখুন যে মহা বিপর্যয়ের দিন। নাম্বার 13 আস-সাফা, অর্থাৎ প্রকট আওয়াজের দিন, অত্যন্ত কঠিন আওয়াজের দিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ফেরেশতা হযরত ইসরাফিল আলাইহিস সালাম সিংহায় যখন ফুৎকার করবেন, এত বিকট শব্দ হবে, এত বিকট আওয়াজ হবে, মানুষেরা অবাক হয়ে যাবে, বেহুশ হয়ে যাবে। সেই জন্য এই দিনকে বলা হয় সাফা, অর্থাৎ প্রবল আওয়াজের দিন। নাম্বার 14 ইয়াউমুত তানাদ, অর্থাৎ ডাকাডাকির দিন।
ডাকাডাকির দিন মানে আপনার আমার যদি একটিও নেকি কম হয়ে যায়, আমরা ভাইয়ের কাছে হোক, বোনের কাছে হোক, মায়ের কাছে হোক বা আত্মীয় স্বজনের কাছে হোক, অনেক জায়গায় আমরা ছুটাছুটি করব বা ডাকাডাকি করব। সেই জন্য এই দিনকে বলা হয়েছে ইয়াউমুত তানাদ, অর্থাৎ ডাকাডাকির দিন। নাম্বার 15 ইয়াউমুল ওয়াইদ, হুমকি বাস্তবায়নের দিন। হুমকি বাস্তবায়নের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই দিন বলবেন আনাল মালিক, আমি হচ্ছে বাদশাহের বাদশা। দুনিয়ার স্বৈরাচারী স্বেচ্ছাচারী বাদশা, জালেম বাদশা, অত্যাচার যারা করতো তারা আজকে কোথায়? এরকম হুমকারি ছাড়বেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। সেই জন্য এই দিনকে বলা হয়েছে ইয়াউমুল ওয়াইদ, অর্থাৎ হুমকি বাস্তবায়নের দিন। নাম্বার 16 ইয়াউমুল খুসরান। ইয়াউমুল খুসরান অর্থাৎ ক্ষতির দিন। যারা দুনিয়ার জীবনে পাপ কর্ম করেছে, আল্লাহকে অস্বীকার করেছে, নবীকে অস্বীকার করেছে, কোরআনের কথা মানেনি, আলেমদের কথাকে অস্বীকার করেছে, তাদের জন্য সেই দিন অত্যন্ত ভয়ানক দিন হবে, তাদের জন্য নোকসানের দিন, ক্ষতির দিন। সেই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন ইয়াউমুল খুসরান, কিয়ামতের দিন হচ্ছে ক্ষতি সাধনের দিন। অতএব আমরা পবিত্র কোরআন থেকে 16টি কিয়ামতের নাম জানতে পারলাম। এবার আসুন কিয়ামতের দিনের দৈর্ঘ্য, কিয়ামতের দিনের লম্বাই, তার প্রস্থ কতটা হবে সেটা যদি আমরা কোরআন অনুধাবন করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো। সূরা মুজাম্মিলের 4 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন তা'রুজুল মালাইকাতু ওয়ার রূহ ইলাইহি ফি ইয়াউমিন কানা মিকদারুহু 50000 সানাহ। তা'রুজুল মালাইকাতু ওয়ার রূহ, ফেরেশতাগণ এবং রূহ অর্থাৎ জিবরিল আলাইহিস সালাম যেই দিন আরোহণ করবেন, তা'রুজুল মালাইকাতু ওয়ার রূহ ইলাইহি ফি ইয়াউমিন কানা মিকদারুহু, আর সেই দিনের মিকদার হবে, সেই দিনের ব্যবধান হবে, সেই দিনের পরিধি বা পরিমাপ হবে। তা'রুজুল মালাইকাতু ওয়ার রূহ ইলাইহি ফি ইয়াউমিন কানা মিকদারুহু 50000 সানাহ। কিয়ামতের দিনের দৈর্ঘ্য হবে 50,000 বছরের সমতুল্য। 50 দিন নয়, 50 বছর নয়, 50,000 বছর। কিয়ামতের দিন শুধু হিসাবের দিনেরই এতটা পরিধি হবে, এতটা পরিমাপ হবে। তাহলে আপনারা চিন্তা করুন যে কিয়ামতের দিন কত ভয়ানক ব্যাপার, কিয়ামতের অবস্থা কত কঠিন বা করুণ হবে। আমরা সকলেই নিজে নিজে চিন্তা করি। আর কিয়ামতের দিন এত কঠিন হবে, সকল মানুষেরা এক সময় একত্রিত হবে, এক জায়গায় আসবে এবং তারা বলবে যে আজকে যে আমাদের মাথার উপরে সূর্য চলে এসেছে, আর সেই সূর্যের তাপ থেকে কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো পেট পর্যন্ত, কারো গলা পর্যন্ত, কারো কান পর্যন্ত, আবার কেউ হাবুডুবু খাবে। এত ভয়ানক ব্যাপার। সেই ব্যাপার থেকে, সেই কঠিন আযাব থেকে যেন রেহাই পাওয়া যায়, সেজন্য মানুষেরা বলবে চলো আমরা কারো কাছে যাই, সুপারিশ করার জন্য আমরা কারো আশ্রয় নেই, কারো কাছে যাই। তখন তারা সকলে বলবে চলো আমরা যাই। সর্বপ্রথম যাওয়া হবে হযরত আদম আলাইহিস সালাতু তাসলিমের কাছে। আপনাদের জানা ঘটনা, সহিহ বুখারীর ঘটনা, 4457 নম্বর হাদিস। সহিহ ঘটনার মধ্যে আসছে যে মানুষেরা সকলে আশা করে হযরত আদম আলাইহিস সালামের কাছে সুপারিশ পাওয়ার জন্য যাবে। বলবে যে আপনি হচ্ছেন প্রথম নবী এবং প্রথম মানুষ, আপনাকে নিজ হাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সৃষ্টি করেছেন, আবার আপনার এত মর্যাদা ছিল যে আপনাকে সিজদা করার জন্য সমস্ত ফেরেশতা মণ্ডলীকে বলা হয়েছিল সিজদা করতে। অতএব আজকে যে কঠিন আযাব, আজকে যে আমরা এত বেশি বিপদ সম্মুখীন হয়েছি, আজকের বিপদ থেকে, আজকের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। হযরত আদম আলাইহিস সালাম বলবেন ইয়া নাফসি, আমার কি হবে, আমার কি হবে, আমি তোমাদের জন্য সুপারিশ করার মতো ক্ষমতা আজকে আমার নেই। কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আজকে এত রাগান্বিত হয়েছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ক্রোধ, রাগ আজকে এত বেশি হয়েছে, এত বেড়ে গেছে যে আমি তার কাছে বলার মতো সাহস আমার নেই। আমি বলতে পারবো না, এই ব্যাপারে আমি তোমাদের জন্য সাহায্য কোনো রকমই করতে পারবো না। তোমরা চলে যাও হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কাছে।
যদি কারো ঘুম আসে, ঘুমকে ছেড়ে দেন এবং কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। মানুষেরা হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কাছে যাবেন এবং বলবেন, হে নূহ আলাইহিস সালাম, আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করুন, শাফায়াত করুন, আমরা খুবই বিপদের সম্মুখীন হয়ে গেছি। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম বলবেন, না, আজকে আমি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার মতো যোগ্যতা রাখি না, কারণ আমি যে আল্লাহর বান্দাদেরকে 950 বছর বা 1000 বছর ধরে আল্লাহর বান্দাদেরকে আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছি, দেখেছি, কিন্তু ডাকার পরে তারা যখন আমার ডাকের সাড়া দেয়নি, তখন তাদের জন্য বন্ধ করেছিলাম কি قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, হে আল্লাহ, এত ডাকাডাকি করার পরেও মানুষেরা তোমার দিকে আসছে না, আমার ডাকের আমার আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে না, ওতে সমস্ত কাফিরের একটি ঘরও তুমি রক্ষা করো না। আলাল কাফিরিনা দাইয়ারা, একটি ঘরও তাদেরকে রক্ষা রাখবে না, একটি ঘরকে ধ্বংস থেকে বাঁচাবে না। সমস্ত কাফেরদেরকে, তাদের লাঠি পুঁতি, তাদের ছোট বাচ্চাদেরকে নিয়ে সমস্তদেরকে ধ্বংস করে দাও। এই তো আমি আল্লাহর কাছে বদদোয়া করেছিলাম, ওতে আমি নিজেই চিন্তিত যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার কি হিসাব নেবেন, আমি কি তার সম্মুখে জবাব দেব। অতএব তোমরা যাও হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কাছে। মানুষেরা বড় আশা নিয়ে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কাছে যাবেন এবং বলবেন, হে ইব্রাহিম, আপনাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কত রকম প্রশ্নের সম্মুখীন করেছেন, সমস্ত প্রশ্নে আপনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, ওদের আজকের এই কঠিন আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলবেন, হে মানুষগণ, আমি পৃথিবীতে 3টি মিথ্যা কথা বলেছিলাম, কিন্তু কথাগুলো তিনি মিথ্যা বলেছিলেন না, তিনি তবুও ভয় করবেন। কি কথা? ওই যে যখন মানুষেরা মুশরিকরা তাকে ঈদের জন্য, তাদের অনুষ্ঠানের জন্য ডেকেছিল, তখন তিনি কি বলেছিলেন? আনা সাকিম, আমি বেমার। তিনি অসুস্থ ছিলেন না, তবুও ওই শিরকি কাজে, প্রচলিত সেই বিদআত কাজে তিনি যাবেন না, সেজন্য বলেছিলেন আমি বেমার। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তিনি বেমার ছিলেন, সেজন্য তিনি বলেছিলেন আমি বেমার, কিন্তু তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন না, তবুও বললেন যে আমি মিথ্যা কথা বলেছিলাম, আমার কি হবে? দ্বিতীয় নাম্বার, যখন বলা হলো, হে ইব্রাহিম, এই মূর্তিগুলোকে কে ভেঙেছে? হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, তোমাদের মূর্তির মধ্যে যে বড় মূর্তি, তাকে জিজ্ঞেস করো, সে বলে দেবে, সে ভেঙেছে। এত একটা মিথ্যা কথা তিনি বলেননি, তবুও তিনি ভয় করবেন। নাম্বার 3, যখন হযরত সারা আলাইহিস সালামকে নিয়ে সেই ভ্রমণ করতেছিলেন, তখন সেই জাহাজী বাদশা যখন তাকে ধরেছিল, তখন বলেছিলেন যে এটা হচ্ছে আমার বোন, তার স্ত্রী, কিন্তু ইসলামিক হিসাবে ভাই বোন বলা যায়, তবুও তিনি বললেন যে আমি 3টে মিথ্যা কথা বলেছিলাম, আমার কি হিসাব নেওয়া হবে আমি জানি না। অতএব তোমরা যাও হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাছে। মানুষেরা সকলে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাছে যাবেন, বলবেন, হে মূসা আলাইহিস সালাম, আমাদেরকে এই কঠিন অবস্থা থেকে বাঁচিয়ে নিন। মূসা আলাইহিস সালাম বলবেন, না, আমি আজকের দিনে তোমাদেরকে বাঁচাতে পারবো না। কেন? আমি এক চোরে একজন কিবতীকে হত্যা করেছিলাম, আর সে এক চোরের মধ্যে সে মারা গেছিল। অতএব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার কি হিসাব নেবেন আমি জানি না, তোমরা যাও ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে। মানুষেরা সকলে ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে যাবেন, তখন ঈসা আলাইহিস সালাম বলবেন, না, আমি এর যোগ্যতা রাখি না, তোমরা যাও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। মানুষেরা বড় আশা নিয়ে হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সকলে একত্রিত হবে, বলবেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের জন্য শাফায়াত করুন। হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় পড়ে যাবেন। সিজদায় পড়ে যাওয়ার পরে তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে এমন এমন বাক্য শিক্ষা দিবেন যে ইতিপূর্বে কোনোদিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেননি। সেই রকম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ক্ষমতার কথা, তার কুদরতের, তার মাহাত্ম্যের কথাগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নবী তিনি ব্যক্ত করবেন। সিজদায় পড়ে তিনি দোয়াগুলো করবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলবেন, ইয়া মুহাম্মদ ইরফা রাসাক, হে মুহাম্মদ, তোমার মাথাটা তুমি উঠাও। তুশাফা শাফাআত, তুমি সুপারিশ করো, তুমি আমার কাছে চাও, তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে। অতএব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাথাকে উঠাবেন, তারপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার দোয়াকে কবুল করবেন, তিনি সুপারিশ করবেন। যাই হোক,
যেহেতু টাইম সংকীর্ণ, সেজন্য আমি খুতবাকে বড় করছি না। যে হাদিসটি পরিবেশন করেছিলাম সেই হাদিসটির তর্জমা করে আমার খুতবা শেষ করব, এবং এরপরে ইনশাআল্লাহ এই বিষয়ে বলা হবে। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হাদিসটি বর্ণনা করেন। হযরত আয়েশা মেয়েদের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ হাদিস পরিবেশনকারী, তার অনেক হাদিস মুখস্থ ছিল। হযরত আয়েশা বলেন যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস বর্ণনা করছেন, তিনি বলেন ইহশারুন নাসু ইয়াউমাল কিয়ামাতি হুফাতান উরাতান গুরলান, যে কিয়ামতের দিন মানুষদেরকে জমায়েত করা হবে, একত্রিত করা হবে। হুফাতান মানে চপ্পল স্যান্ডেল বিহীন খালি পায়ে মানুষদেরকে ওঠানো হবে। উরাতান উলঙ্গ অবস্থায়, গুরলান খাতনা বিহীন অবস্থায়। যখন এই হাদিসটি আল্লাহ রাসূল বললেন, আল্লাহ রাসূলকে হযরত আয়েশা বললেন, ইয়া আয়েশা, তো যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আর রিজালু ওয়ান নিসাউ জামিআন ইয়ানজুরু বা'দুহুম ইলা বা'দিন, হে আল্লাহর রাসূল, আসরের দিনের অবস্থা যদি এরকম হয়, মানুষেরা যদি উলঙ্গ অবস্থায় ওঠে আর খাতনাবিহীন অবস্থায় ওঠে, উলঙ্গ অবস্থায় ওঠার কারণে মানুষেরা আর মানে মানুষ পুরুষ এবং নারী যদি একত্রিত হয়ে উলঙ্গ অবস্থায় ওঠে, তাহলে তো পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করবে। আল্লাহ রাসূল বললেন, ইয়া আয়েশা, হে আয়েশা, আল আমরু আশাদ্দু মিন আন ইয়ানজুরা বা'দুহুম ইলা বা'দিন, কিয়ামতের দিনের অবস্থা, কিয়ামতের দিনের অবস্থাটা এত করুণ হবে, এত ভয়াবহ হবে যে মানুষেরা কোনো মানুষের দিকে তাকাবে এরকম কোনো সুযোগ থাকবে না, এরকম কোনো অবকাশ থাকবে না। সেই দিনের অবস্থা, সেই দিনের মানে এত কঠিন অবস্থা হবে, সেই দিনের অবস্থা এত করুণ হবে, এত কঠিনতর হবে যে মানুষেরা মানে লজ্জাস্থান দেখার তো দূরের কথা, কেউ কারো দিকে তাকানোর কোনো অবকাশই থাকবে না। যাই হোক, তাই যেহেতু শেষ হয়ে গেছে, ইনশাআল্লাহ এই সম্পর্কে আগামীতে আপনাদের সম্মুখে বিশ্লেষণ করে বলা হবে কিয়ামতের ময়দানের অবস্থা। পরিশেষে আল্লাহর কাছে দোয়া করি, হে রব্বুল আলামিন, কিয়ামতের দিন যেন আমরা সেই তোমার কঠিন আযাব থেকে বাঁচতে পারি, সেই রকম তৌফিক আমাদের ইনায়াত করো। আমরা সকলে মিলে আল্লাহুম্মা আমিন আমিন। ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরুকুম বিল আদলি ওয়াল ইহসান ওয়া ইতা'i যিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহশা'i ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগই ইয়া'iদুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله. কাতার ডানে বামে দেখে সোজা করে দাঁড়াবেন এবং কিবলামুখী হয়ে ভালোভাবে দাঁড়াবেন, পাগুলো সোজা করবেন। আল্লাহু আকবার। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسر
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. আসসালামু আলাইকুম। আপনারা মসজিদের জন্য দান করবেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অবশ্যই আপনাদের দানকে কবুল করবেন। আর একটি কথা, আসর পরে মহিলাদের প্রোগ্রাম প্রতি সপ্তাহে হয়ে থাকে, আজকেও হবে আমাদের সর্দার সাহেবের বাড়ি। আপনারা যারা উপস্থিত আছেন তারা অবশ্যই যাবেন, এবং যারা উপস্থিত হননি মা বোনেরা আপনারা তাদেরকে বলে দেবেন। আসসালামু আলাইকুম। الله